جہاں میں آج آئی ہوں میں بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ یہاں پہ پہنچی ہوں. بہت سے لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو, جب میں نے ٹیلی ویژن پاکستانی کرنٹ افیئرز کے شوز کرنا شروع کیا تو پہلی وزٹ ٹو لاہور ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. اور آج جو ہمارے یہاں پہ کوآرڈینیٹر ہیں جنہوں نے اس شو کا اہتمام کیا ہے, انہوں نے مجھے ریمائنڈ کیا کہ میری پہلی ملاقات ان سے لاہور میں جوزف کالونی میں ہوئی تھی, جب جوزف کالونی جل رہی تھی, جلائی گئی تھی. اور میں نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنی جمع پونجی اپنی آنکھوں کے سامنے جلتی ہوئی بیٹیوں کے جہیز, ان کی ڈکیتی اور تمام ان کی جو زندگی کی خواب تھے وہ تمام جلتے ہوئے اپنے نظروں کے سامنے دیکھے. اس دور میں بھی سیاستدان آئے اور اس کے بعد سیاسی مفاد کے لیے بھی اس انسیڈنٹ کو بھی استعمال کیا گیا. آج 2024 میں جوہان آباد میں میں آئی ہوں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہاں ہمارے جو پاسٹر ہیں, پاسٹر صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا ہے, اپنی سنڈے پریئر میں انوائٹ کیا ہے. اور میری خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ میرے قسمت کی یہ ایک انٹرفیتھ کا ایک بہت پیارا نمونہ نیچرلی ہی کریٹ ہو گیا ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نرسری چرچ میں جوہان آباد میں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے کہے بغیر مسلمان بھائی بہن بھی یہاں اس چرچ کو بھی اور اس کمیونٹی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اگر سپورٹ نہیں کر رہے تو وہ لوگ نہیں سپورٹ کرے جو یہاں سے ووٹ اٹھاتے ہیں. آج ہم پہنچے ہیں جوہان آباد میں اور ہم پاسٹر صاحب سے بھی بات کریں گے. پاسٹر صاحب کا بہت پیارا نام ہے اور اتنا پیارا انہوں نے سرمن بھی دیا اباؤٹ گاڈ از لو, یعنی خداوند ہے ہی محبت کا نام. اور پاسٹر محبوب صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. میں نے بہت انجوائے کیا اور بہت غور سے سرمن آپ کا سنا. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ تھینک یو سو مچ فار الاؤنگ us and our team into the church. پاسٹر صاحب اتنا پیارا آپ نے سرمن دیا اور آپ نے کہا کہ جس شخص کے دل میں محبت ہے یعنی کہ اس کے دل میں خداوند ہے. اور یہ میرا لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ زندگی میں کچھ کمائیں نہ کمائیں, لیکن اگر آپ دل میں نفرت ہے نا, چاہے آپ کی اپنے گھر والوں سے نفرت ہے جیسے آپ نے کہا, یا کسی کزن سے نفرت ہے, یا کسی سے حسد ہے, تو آپ کی زندگی بڑی کڑوی ہو جاتی ہے. تو محبت اوروں کے لیے نہیں, اپنے لیے بہت اچھی چیز ہے. اتنا پیارا یہاں پہ آپ کی کمیونٹی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اتنی محبت جو آپ لوگ ہمارے سیاستدانوں سے کرتے ہیں, اتنی محبت اپنے ایشو سے اگر کر لیں ہم لوگ, یعنی کہ جو یہاں کا مسئلہ ہے, آپ نے کہا آپ کی ابھی تک انتظار ہے کہ کوئی نہ کوئی سیاستدان جو اس حلقے سے بھی جیتا ہوا ہے وہ آئے. کبھی کسی نے آپ کے پاس آئے ہیں الیکشنز کے بعد پوچھنے کے لیے کہ جی اب آپ کا مسئلہ ہم نے حل کر دیا یا نہیں؟ ووٹ جب ڈلتے ہیں اس سے پہلے تو آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ کامیاب ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ چہرہ نہیں دکھاتا. پاسٹر صاحب آپ ان کو سرمن نہیں دیتے؟ جی سرمن تو ہم اوپن دیتے ہیں, سب کو دیتے ہیں. سرمن کسی ایک شخص کے لیے تو نہیں نہ ہوتا, سرمن تو ہر شخص کے لیے ہے. ہر ایک کو خدا کا کلام جو ہے وہ سب کے لیے ہے. لیکن کچھ لوگوں کو زیادہ پریچنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں وہ لازمی بات ہے کہ اگر وہ سننا پسند کریں تب ہی ہے, لوگ سننا پسند نہیں کرتے. تو ہمارا تو کام ہے کہ ہم لوگوں تک خدا کا کلام پہنچاتے ہیں کہ خدا محبت چاہتا ہے, وہ ہر ایک کے لیے محبت چاہتا ہے. وہ کوئی بھی شخص ہو, وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو, خدا ہمارے اندر محبت کو دیکھنا چاہیے. جیسے میں نے اپنے سرمن میں بھی ابھی آپ کو بتایا کہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں, کیونکہ خدا نے ہمیں محبت کرنا سکھایا. تو میرا میسیج یہی ہے کہ آج بھی لوگ اگر چاہتے ہیں کہ خدا کی قربت میں ہیں تو وہ باغ عدن کے اندر ہیں. باغ عدن کے اندر خدا کی حضوری ہے. باہر جو ہے وہ مشقت ہے, غم ہے, غصہ ہے, قتل و غارت ہے, نفرت ہے. تو میں یہی میسیج دوں گا کہ اپنی زندگیوں کے اندر سے, اپنے دلوں کے اندر سے اس نفرت کو دور کریں اور محبت کو, جو خدا نے ہمیں محبت کرنا سکھائی ہے, اس محبت کو اپنے دلوں میں ڈالیے تاکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. اچھا, میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ اتنے عرصے سے یہاں پہ ظاہر ہے پریچنگ کے رول میں ہیں, اور جوہان آباد تو مطلب اگر کوئی نہیں جانتا تو لاہور میں جوہان آباد جو ہے یہ سب سے زیادہ پاپولس کرسچن کمیونٹی اسی ایریا میں ہے, اور دیگر علاقوں میں بھی ہے, لیکن جوہان آباد میں سب سے زیادہ ہے میرا خیال ہے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو بحیثیت ایک
सिटीज़न के या जहानाबाद या लाहौर में रहते हुए आपको महसूस कभी ऐसा हुआ है कि आपके पड़ोसी जो हैं जो कि मुसलमान हैं या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको कभी फ़ील हुआ है कि आपसे लोग मोहब्बत नहीं करते या आपको लगा है कि लोग आपस में ठीक हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अब मैं मोहब्बत किसी के साथ बांटूंगा तो दूसरा मुझसे मोहब्बत करेगा। हाँ। अगर मैं अपने दिल में नफरत रखूंगा तो मैं दूसरे से कैसे तकाजा कर सकूंगा? लेकिन आपको रवादारी फील हुई है कि जी। महसूस हुई है कि आपको ऐसे महसूस हुआ है कि आपके साथ लोग प्यार के साथ और मतलब आपके साथ दोस्त हैं जो किसी और मज़हब से या किसी और अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं और आपकी कदर करते हैं, ऐसा महसूस होता है ऐसा आपको? होता है। मतलब सच सच बताएं। नहीं, बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ। मैंने काफ़ी जगह पे जॉब भी किया, मैंने इस बात को देखा है। जब मैं उनके साथ मोहब्बत को बांटता हूँ तो वो यकीनन मुझसे मोहब्बत से बात करते हैं। ठीक है, कर्नल शाहिद की तरफ चलेंगे। ये मैंने सवाल इस वजह से पूछा है, कर्नल शाहिद साहब आपकी भी बातें बड़ी प्यारी हमने सुनी। ये मुझे बताएं कि ये जब इंतहा पसंदी की हम बात करते हैं और हम मीडिया पे बात करते हैं और हम ये सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंतहा पसंदी बहुत है, नफ़रत अंगेज़ जुमले बहुत ज़्यादा हैं और लोगों में नफ़रतें हैं, लोगों में तफरीक है। लेकिन चूँकि मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं होती, मैं लोगों के बीच में बैठती हूँ और आज भी मतलब एक नेचुरली है, मैंने पूरी सर्विस भी हम आपको भी दिखाएंगे, लेकिन जो सर्विस थी उसमें मतलब मुझे जो अच्छी बात लगी कि जो हमारे मुस्लिम स्पीकर्स भी थे, यानी दूसरे मज़हब की नॉट ओनली रिस्पेक्ट लेकिन उसको समझना और उसको समझाना, ये लोगों को पता नहीं है। लोगों का तासुर पाकिस्तान के बारे में ये है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, हम एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ पाले हुए हैं। आप जहानाबाद में रहते हैं, तो आप मुझे बताएं, यही सवाल जो मैंने पास्टर साहब से किया, कि क्या आपको फ़ील होता है कि आपस में मतलब इंतहा पसंदी है और एक दूसरे से कोई नफ़रत है, या ग्राउंड पे सिचुएशन ऐसी नहीं है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में के लिए हमारे पास आए और जहानाबाद की आवाज़ बने। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ इस चर्च में आए। और जो आपका सवाल है कि यहाँ पे जो एज़ फार एज़ हमारा जो कलाम मुक़द्दस है, जो उसकी तालीम है, उसके मुताबिक तो मोहब्बत है। अगर बाइबल मुक़द्दस को एक लफ्ज़ में कहेंगे तो वो मोहब्बत है। जहानाबाद में तो एज सच एक्सट्रीमिज़म का विद इन जहानाबाद कोई ऐसा इशू नहीं है, बट सर्टनली जैसे हमारा बहुत सारी ऐसी क्रिश्चियन कॉलोनी है जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हुए हैं और बहुत दफ़ा थ्रेट्स वगैरह, जहाँ तक आपकी बात एक्सट्रीमिज़म की बात की है, तो मेरा आइडिया है कि ये कुछ अनासर होते हैं जो कि अमन को ख़राब करते हैं, और ये सिर्फ़ तालीम की कमी है और टॉलरेंस ना होना, एक को एग्जिस्टेंस, जो एक इकट्ठे सोसाइटी का हम आहंगी ना होना। आपको लगता है कि बाहर से भी थोड़ा सा एजेंडा आता है? आपने आर्मी में सर्व किया, आपको पता होगा कि बाहर से भी बहुत ज़्यादा बैरूनी एजेंडा भी बहुत आता है जो कि कैश के साथ रिलेटेड होता है। साफ साफ हम बात करेंगे कि फाइनेंस्ड एक्सट्रीमिज़म भी बहुत है पाकिस्तान में। आर्मी में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ये भी बताइए। जी, एज सच ये जो बहुत सारी दुश्मन क़ुव्वतें होती हैं जो मुल्क के मुखालिफ होती हैं, ये सबसे ईजी टारगेट होता है कि आपस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को, उलमा कराम को लड़ाना आपस में, और उससे इंतशार पैदा हो, जिससे मतलब अक़लियतें जो हैं वो गैर महफूज अपने आप को तसव्वुर करें। और बहुत सारी ऐसी काविशों में वो कामयाबी हुए हैं विद इन द आर्मी। तो मैं जैसे आर्मी में रहा हूँ और हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, और आर्मी इज़ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपको मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको हर एक शोबे में आपको तरक्की करने का मौका मिलता है। लेकिन जब हम कभी किसी ने तंग वंग नहीं किया? नहीं, आर्मी के अंदर रहते हुए मुझे तंग नहीं किया। बाहर किया है? जी, बाहर सिविलियंस तंग करते हैं। जी, बाहर मुझे एजुकेशन, जब मैं बचपन में छोटा था तो मुझे अक्सर जो है उस नलके से, टैप से पानी नहीं पीने देते थे। अच्छा। बीइंग अ क्रिश्चियन वो डिस्क्रिमिनेशन होता था। इवन टीचर्स भी कई दफ़ा मुझे इस तरह का सामना करना पड़ता था। और मतलब कि जो जिस नलके से जी मुसलमान बच्चा पी रहा है या टीचर पी रहा है, उसमें मैं पानी नहीं पी सकता। ये सरकारी स्कूल था? ये सरकारी स्कूल था। तो ये इस तरह शॉकिंग है। आई मीन देखिए, यही वो बातें जो इंसान मतलब सोचता भी है, लेकिन चूंकि आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया होता, लेकिन आई कांट इमेजिन कि मेरे बच्चा अगर इस तरह से उसको बचपन में ऐसा फील हो तो किस तरीके से, मतलब आप दैट्स ड्रेडफुल, इट्स एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। यही मैं आपसे बात पूछना चाहती कि
یہ کہنے کو چھوٹی بات ہے لیکن بالکل چھوٹی بات نہیں کہ ایک چھوٹے بچے ہی کو محسوس ہو کہ آئی ایم ڈفرینٹ یا مجھے وہ حق ہی نہیں ہے، مطلب ایک نلکے سے پانی پینا. اور یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. جی جی سرٹنلی اسلام میں نہیں ہے، کسی مذہب میں بھی نہ اسلام میں ہے نہ کرسچینٹی میں ہے. تو یہ مجھے بڑی اگین ایبسلیوٹلی رائٹ، یہ جہالت ہے.